योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओ शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चितपति
वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परमबंधु परममित्र परमसखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्व गुरु सनातन गुरु विश्व गुरु सत्य नित्य गुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सत्य नित्य आचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट ब्रह्मराट बहुराट अनंतराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् सर्वस्वामिन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपम ओ नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम अभिभू ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम विश्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणस्य प्रिया प्राणात् प्रिय प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूप आनंद दाता आनंद करा सुख करा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा धनदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ
ఓం ఓం నమః ఆత్మబంధువులారా, పరమాత్మ నమో నమః. శాశ్వత బంధు ధర్మబంధువులారా, బ్రహ్మబంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, జ్ఞానం సరిగా ఉన్నప్పుడే జ్ఞానం పవిత్రంగా ఉండాలి. మనకు తెలిసిన విషయాల గురించి చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి. మోసం చేయడం కొరకు కాదు. ఈ విద్యలు, ఈ జ్ఞానము, ఈ విజ్ఞానము మోసం చేయడం కొరకు, చెడు చేయడం కొరకు, ఇతరులకు కీడు చేయడం, హాని చేయడం, నష్టం చేయడం, కష్టపెట్టడం, దాని కొరకు మన బుద్ధిని, మన విద్యను, జ్ఞాన విద్యను ఉపయోగించుకుంటే అది మనకే నష్టం. నేడు ప్రపంచంలో జ్ఞాన విజ్ఞానాల పేరుతో మోసం చేయడానికి, మోసపోవడానికి, కల్తీ చేయడానికి, అన్యాయం చేయడానికి, నేరాలు ఘోరాలు చేసి ఎలా తప్పించుకోవాలి, ఎలా పన్నులు ఎగగొట్టాలి, మోసం చేసేవారు ఇంకా ఎలా మోసం చేయాలి, మోసం చేసి ఎలా తప్పించుకోవాలి, ఉపాయాలు వెతుక్కుంటున్నారు. విద్య పేరుతో, జ్ఞాన విజ్ఞానం పేరుతో అది పవిత్రంగా ఉండాలి. పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానం ఉండాలి. పరంపిత పరమాత్మను ఇదే కోరుకోవాలి. హే పరంపిత పరమాత్మ, తమను పవిత్రం చేస్తారు, పరమపావనం తమరిచ్చినటువంటి జ్ఞానము, వేదం ద్వారా తమరు తెలిపినటువంటి జ్ఞానం అది పవిత్రం. వేదం ద్వారా తమరిచ్చిన విద్య పవిత్రం. అది అన్యాయం చేయడం కొరకు కాదు, అబద్ధాలు ఆడడం కొరకు కాదు, నేరాలు ఘోరాలు చేయడం, అధర్మం చేయడం కొరకు కాదు. ఇలా ధర్మాన్ని పాటించాలి. అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటో, అధర్మం అంటే ఏమిటో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు ప్రభు. హే పిత, హే కేతు, తమరి కేతువులు పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానం ఇచ్చే కేతు, సంకేతం ఇచ్చే పరమకేతు, పరంపిత పరమాత్మ. నేడు మానవుడు తన జ్ఞానంతో, తన బుద్ధితో అన్యాయం చేయడానికి, అధర్మం చేయడానికి వాడుకుంటున్నాడు ప్రభు. తమ ఆజ్ఞలను, ఆదేశాలను పాటించక, అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలియక, న్యాయం ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేక అన్యాయం చేస్తూ న్యాయం అనుకుంటున్నాడు, అధర్మం చేస్తూ ధర్మం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు, అపకారం చేస్తూ ఉపకారం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు, పాపాలు చేస్తూ పుణ్యం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు. ఆదర్శం అన్యాయం చేసేవారి ఆదర్శం, అబద్ధాలు ఆడేవారి ఆదర్శం,
కొందరికి తాగుబోతులే ఆదర్శం, చెడు అలవాట్లున్న వారి ఆదర్శం, వ్యభిచారం చేసేవారి ఆదర్శం, మోసం చేసేవారి ఆదర్శం, కొందరికి దొంగలే ఆదర్శం, దేశద్రోహులే ఆదర్శం. వారే దేవతలు. మోసం చేసేవారు, అన్యాయం చేసేవారు అధార్మికులే ఆదర్శం, వారే దేవతలు. హే పిత, ప్రపంచంలో అశాంతి పెరుగుతున్నారు, అశాంతి, అల్లర్లు, దుర్గుణాలు, దురలవాట్లు, అశ్లీలం రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. అదే ఆదర్శం. అశ్లీలమే ఆదర్శమైన ఈ ప్రపంచంలో అంతా అన్యాయమే, అధర్మే అనిపిస్తుంది. అవిద్యే విద్య అనిపిస్తుంది, అజ్ఞానమే విజ్ఞానం అనిపిస్తుంది ప్రభు. అసలు విజ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలియక తమరిని ఆదర్శంగా తీసుకోక, ఎవరో ఆదర్శం, ఏదో ఆదర్శం. కొందరికి జడమే ఆదర్శం, కొందరికి ఇంద్రియ సుఖాలే ఆదర్శం. ఇది కాదని తమరు వేదం ద్వారా తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి సృష్టిలో ప్రతి క్షణం, ప్రతిదినం అంతఃప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఇది కాదు, ఇది కాదు, భయపెడుతూనే ఉన్నారు, పొడుస్తూనే ఉన్నారు, ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన తమరి మాటను ఎవరు వినడం లేరు, తమరి ఘోషను ఎవరు అర్థం చేసుకోవడం లేదు ప్రభు. సంకేతాలు పంపిస్తూనే ఉన్నారు. తమరి కేతు పునీతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. పావనం చేయడానికి తమరు పరమ పావనం కాబట్టి నిత్య పవిత్రులు తమరు, నిజమైన పవిత్రులు. తమరి ప్రతి విషయం, ప్రతి మాట, ప్రతి అక్షరం, వేదంలో ఉన్న ప్రతి అక్షరం అది పునీతం, పరమ పవిత్రం ప్రభు. ఎందుకంటే తమరే పరమ పవిత్రం. తమరి ప్రతి వాక్కు, ప్రతి వాణి, ప్రతి పదం, ప్రతి శబ్దం, ప్రతి అక్షరం కూడా పరమ పవిత్రమే. అది సత్యమే, అది ధర్మమే, అది జ్ఞానమే, అది విజ్ఞానమే ప్రభు. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే యోగ విద్య ద్వారానే అర్థమవుతుంది, సత్యయోగ విద్య ద్వారానే అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఏ దేవా, సత్యయోగ విద్యయా, సత్యయోగ విద్య ద్వారానే తమరిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. సత్యయోగ విద్య ద్వారానే తమరి ఉపాసన చేయగలుగుతాం. నిజమైన యోగ విద్య ద్వారానే తమరి యొక్క ఉపాసన సాధ్యమవుతుంది ప్రభు. తమరి ఉపాసన చేసి తమరి సన్నిధిలో ఉండి తమరి ఆనందాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతాం. తమరి ఉపాసన చేసి తమరి గుణాలను నింపుకోగలుగుతాం. తమరి ఆదర్శం, పరమాదర్శం ప్రభు. ఎందుకంటే తమరి జ్ఞానం శుద్ధమైన జ్ఞానం, పరమ పవిత్ర జ్ఞానం. అది పరమ పవిత్రమైనటువంటి విజ్ఞానం, విద్య. దాని కొరకే, శుద్ధమైన జ్ఞానం కొరకే మా నిజమైనటువంటి ధర్మపూర్వకమైనటువంటి అభీష్టములను సిద్ధింపజేసుకున్న కొరకే ప్రభు. తమరే శుద్ధమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు, ఇస్తూనే ఉన్నారు. అన్ని రకాల సుఖాల ఐశ్వర్యాలను పొందడానికి, సుఖాలను ప్రాప్తింపజేసే వ్యవహారం నేర్చుకోవాలంటే
మాకు సుఖాలు కావాలి, దుఃఖాలు లేని సుఖాలు కావాలి, శుద్ధమైన సుఖాలు కావాలి. అవి కావాలంటే మా వ్యవహారం మార్చుకోవాలి. సుఖాలను పొందే, సుఖాలను కలిగించే వ్యవహారం, ఆ వ్యవహారం వేదం ద్వారానే అర్థమవుతుంది ప్రభు. అది తమరి వాణి, వాణి అంటేనే వ్యవహారం. వారిలాగా వీరిలాగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం ప్రభు, అనుకరించాలని చూస్తున్నాం. వారిలాగా వీరిలాగా, వారిని వీరిని కాదు, ఎవరిని అనుకరించకూడదు. తమరిని అనుకరించాలి, తమరిని అనుసరించాలి, అలాగే ఆచరించాలి. తమరి వ్యవహారం నేర్చుకోవాలి, తమరి వాణ్ణి నింపుకోవాలి, వేదవాణిని నింపుకోవాలి. తమరి వాక్కు పరమ పవిత్రం, మా వాక్కు కూడా పవిత్రం కావాలి. మా వ్యవహారం పవిత్రంగా ఉండాలి ప్రభు. పవిత్రం చేసేది తమరే. మా విజ్ఞానమును కేతం పునాత్, మా కేతమును, మా విజ్ఞానమును పునాత్ పవిత్రం చేయండి ప్రభు. పునాత్ పవిత్రం చేస్తూనే ఉన్నారు, చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి క్షణం, నిరంతరం, సతతం చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రభు. వేదాధ్యయనం చేస్తే అర్థమవుతుంది. తమరి ప్రేరణను గమనిస్తే, శ్రద్ధతో ఆలకిస్తే అర్థమవుతుంది. ఆచరిస్తే సిద్ధిస్తుంది. ఆచరణ ద్వారానే సిద్ధి కలుగుతుంది ప్రభు. ఆచరించాలి, అభ్యాసం చేసుకోవాలి, నింపుకోవాలి, స్థిరం చేసుకోవాలి ప్రభు. హే వాచస్పతి, వేదవాణి, వేదవాణిని రక్షించే వాచస్పతి, మా వాక్కులను కూడా పవిత్రం చేయండి ప్రభు, పవిత్రం చేయండి. తమరి వాణిలాగే మా వాణి కూడా ఉండాలి. తమరి జ్ఞాన విజ్ఞానం లాగే మా జ్ఞాన విజ్ఞానం ఉండాలి ప్రభు. తమరి శుద్ధమైనటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలాగే మా గుణకర్మ స్వభావాలు పవిత్రంగా ఉండాలి. మా జ్ఞాన విజ్ఞానం పవిత్రంగా ఉండాలి. మేము నేర్చుకున్నది పవిత్రంగా ఉండాలి ప్రభు. సుఖాన్నిచ్చే వ్యవహారాలు తమరితోనే నేర్చుకోవాలి. సుఖదాయక వ్యవహారాలు రక్షకులు తమరే ప్రభు. సుఖదాయక వ్యవహారాలు, సుఖాన్నిచ్చే వ్యవహారాలు నేర్చుకోవాలి. మా వాక్కు మధురంగా ఉండాలి, స్వాదిష్టంగా ఉండాలి, కోమలంగా ఉండాలి. కోమలంగా, మధురంగా వ్యవహారం ఉండాలి. అప్పుడే జీవన సిద్ధిస్తుంది. అది సత్యమైన యోగ విద్య ద్వారానే సంభవం ప్రభు, అర్థమవుతుంది. ఏదో పరోపకారం అనుకుంటున్నాం, సుఖాన్ని ఇస్తుంది అనుకుంటున్నాం, పుణ్యం అనుకుంటున్నాం. పుణ్యం పేరుతో, ధర్మం పేరుతో తెలియక, అర్థం కాక, సరైన వివేకం లేక, విచక్షణ లేక, వేదాధ్యయనం చేయక, ఎవరో చెప్పింది ప్రమాణం అనుకొని వారిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నాం. వీరిలాగా, వారిలాగా. ఇది ఏది కాదని అర్థమవుతుంది ప్రభు. వేదాధ్యయనం చేస్తే, తమరి ఉపాసన చేస్తే, నిజమైన ఉపాసన సత్యయోగ విద్య ద్వారానే సాధ్యమని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఎందుకంటే శుద్ధ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది తమరే, అన్నిటిని సిద్ధింపచేసే తమరే, సుఖాలు ఉత్పాదకులు తమరే. ఈ పిత యజ్ఞపతిని రక్షించండి, యజ్ఞాన్ని రక్షించండి, ఉత్పన్నం చేయండి. ప్రసువ, ప్రకృష్టంగా సువ ఉత్పన్నం చేయండి. హే పిత, తమరే
తమరే కావాలి ప్రభు. చివరికి తమరిని ఎందుకు ఉపాసించాలి? ఎందుకే? మా సుఖం కొరకే. ఎందుకు ఉపాసించాలి? మా ఆనందం కొరకే, మా సంతృప్తి కొరకే, మా రక్షణ కొరకే, మా విద్య కొరకే, మా భద్రత కొరకే ప్రభు. భద్రంగా ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి, సంతృప్తిగా ఉండాలి, సకల ఐశ్వర్యాలు ఉండాలి. దానికి సరైన వ్యవహారం ఉండాలి ప్రభు. అది యోగ విద్య ద్వారానే, నిజమైన యోగ విద్య ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని అర్థమవుతుంది. హే విజ్ఞానప్రద, సవిత, సర్వ సిద్ధి ఉత్పాదక, హే దేవ సత్య యోగ విద్యయ ఉపాసనీయ సవిత భగవన్, తమరు సవిత, అన్ని సిద్ధులను ఉత్పన్నం చేసే పరమిత పరమాత్మ పరమేశ్వర భగవన్, త్వం నః భగాయ యజ్ఞ ప్రసవం, నీవే మా అందరి భగం కొరకు, ఐశ్వర్యం కొరకు, ఐశ్వర్య సిద్ధి కొరకు, యజ్ఞం కొరకు, సుఖాన్నిచ్చే వ్యవహారం కొరకు తమరిని ఉపాసిస్తున్నాం ప్రభు. తమరిని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు. హే దేవ సవిత ప్రసవ యజ్ఞం ప్రసవ యజ్ఞపతిం భగాయ, దివ్యో గంధర్వ కేతపో కేతం న పునాతు వాచస్పతిర్వాచం న స్వదతు. ఈ మంత్రం యజుర్వేదములో 11వ అధ్యాయంలో 7వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్య ఏకాదశోధ్యాయే 7వ మంత్రం. ఈ మంత్రం దేవత దేవ సవిత ఇది అస్య ప్రజాపతి ఋషి. దేవతా సవిత ఛందస్సు ఆర్షి త్రిష్టుప్ ఛంద స్వరం దైవత స్వర. ఈ మంత్రోపదేశం. అథ కిమర్థం పరమేశ్వర ఉపాస్య ప్రార్థనీయ చ అస్తి ఇది ఆహ. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. కిమర్థం, ఎందుకు పరమేశ్వరుని యొక్క ఉపాసన? పరమేశ్వర ఉపాస్య, పరమేశ్వర ఉపాసనీయుడు. ఎందుకు ఉపాసించాలి పరమాత్మను? ప్రార్థనీయశ్చ, మరియు ఎందుకు ప్రార్థనీయుడు, ఎందుకు ప్రార్థించాలి పరమాత్మను? దేని కొరకు ప్రార్థించాలి అని ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం నట్టు చెప్పడం జరిగింది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. మంత్రంలో శబ్దాలు సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత, పద విచ్ఛేదం తర్వాత, పదపాఠం. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు దేవ సవితరితి సవిత ప్రసువ యజ్ఞం ప్రసువ యజ్ఞపతిమితి యజ్ఞపతిం భగాయ దివ్య గంధర్వ కేతపో రితి కేతపో కేతం నః పునాతు వాచః పతి వాచం నః స్వదతు. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం దేవ సవితః ప్రసువ యజ్ఞం ప్రసువ యజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వః కేతపోః కేతన్నః పునాతు వాచస్పతిర్వాచన్నః స్వదతు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం దేవ సవిత ప్రసువ యజ్ఞం ప్రసువ యజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వ కేతపో కేతన్న పునాతు వాచస్పతిర్వాచన్న స్వదతు. ఈ మంత్రం అందరికి పరిచయం ఉన్న మంత్రమే. యజ్ఞం చేసేటప్పుడు జల ప్రసేచనంలో చివరి మంత్రం. ఓం దేవ సవిత ప్రసవ యజ్ఞం ప్రసవ యజ్ఞపతిం. అగ్నిహోత్రం చుట్టూ చివరికి జల ప్రసేచనం చేస్తాం.
నీటిని చిలకరిస్తాం చుట్టూ, యజ్ఞం చుట్టూ. సంకేతం, అదొక జ్ఞానం, అదొక విజ్ఞానం, అదొక రహస్యం, సృష్టి రహస్యం, భూమి రహస్యం. భూమి ఎలా ఉందో, భూమిని ఎలా కాపాడుకోవాలో చెప్పే విధానం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు జల ప్రసేచన. అందులో ఇది చివరి. భూమి చుట్టూ నీరు, వాతావరణం ఎలా ఉంది, భూమి లోపల ఎలా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు గమనిస్తే వాచస్పతి, వాచం నా సదతు. వాచస్పతి పరంపిత పరమాత్మ, సత్య విద్యలతో కూడినటువంటి వేదవాణ్ణి రక్షించే పరంపిత పరమాత్మ వాచస్పతి. అటువంటి పరమాత్మ నహ, మా అందరి యొక్క వాచం వాణిని స్వదతు, స్వాదిష్టం చేయుగాక, కోమలంగా మధురంగా ఉంచుగాక అని ప్రార్థన. నీరు చల్లదనానికి గుర్తు, శీతలత్వానికి. నీటిలాగా ఉండాలి మన మాట, చల్లగా ఉండాలి, కోమలంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. అది పరంపిత పరమాత్మ ద్వారా నేర్చుకోవాలి. పరంపిత పరమాత్మ కేతపోహు, పవిత్రం చేసి రక్షించేవాడు. కేతం సంకేతం అంటే జ్ఞాన విజ్ఞానం అని అర్థం కూడా. కేతు, రాహుకేతు అంటాం. రాహు అంటే దూరం చేసేవాడు, దుఃఖాలను, కష్టాలను, రోగాలను దూరం చేసిన రాహు అయితే, కేతు సంకేతం జ్ఞాన విజ్ఞానం ఇచ్చేవాడు. పరపిత పరమాత్మ యొక్క నామం కేతు, కేతపుహు. కేతమును పూహు, పునీతం చేసేవాడు, జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పవిత్రం చేసేవాడు పరపిత పరమాత్మ. కోరుకుంటున్నాము, ఈ పరపిత పరమాత్మ తమరు కేతపోహు, విజ్ఞానం ద్వారా, తమరి యొక్క జ్ఞాన విజ్ఞానం ద్వారా శుద్ధి చేస్తారు. తమరి యొక్క జ్ఞానమే పవిత్రమైన జ్ఞానం. అటువంటి వారు మా అందరి యొక్క కేతము, విజ్ఞానమును పునాతు, పవిత్రం చేయండి. కేతభు కేతం నః పునాతు. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో ఉపాసన సంబంధించిన వ్యవహారం, అలాగే ప్రార్థన కూడా ఉంది. పురాతన శబ్దంలో ప్రార్థన, ప్రసవ ప్రార్థన. ప్రకృష్టంగా ఉత్పన్నం చేయండి, సిద్ధింప చేయండి. దేవసవిత పునః ప్రసవ, యజ్ఞం ప్రసవ, యజపతిం భగాయ. యజపతిని కూడా ప్రసవ, యజముని ప్రసవ, యజ్ఞం ప్రసవ, యజపతిం ప్రసవ. ఉత్పన్నం చేయండి, నిర్మాణం చేయండి. యజ్ఞమును సుఖాలనిచ్చే వ్యవహారమును. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే సుఖాలనిచ్చే వ్యవహారం. యజ్ఞపతి ఆ వ్యవహార రక్షకుడు, సుఖదాయకుడు. అంటే సుఖదాయక వ్యవహారాలను రక్షించే ఎవరైతే యజ్ఞపతి ఉంటాడో అటువంటి యజ్ఞపతిని కూడా ప్రసవ, ఉత్పన్నం చేయాలి, నిర్మాణం చేయాలి. ఇటువంటి ఉపాసన ప్రార్థన ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇది. అగ్నిహోత్రం, యజ్ఞం సమయంలో జల ప్రసేచంలో వాడుకుంటాం. ఋషుల మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రాన్ని అక్కడ వినియోగించడం జరిగింది. మంత్ర వినియోగం. కిమర్థం పరమేశ్వర ఉపాస్య ప్రార్థనీయ, దానికి సమాధానం ఈ మంత్రం. ఈ మంత్రంలో ఆ శబ్దాల క్రమంలోని అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. దేవ దివ్య విజ్ఞానప్రద సంబోధన. హే దేవ, దివ్య విజ్ఞానప్రద, దివ్యమైనటువంటి విజ్ఞానంను ప్రదానం చేసే హే పరంపిత పరమాత్మ. సవిత, సర్వసిద్ధి ఉత్పాదక, ఇది కూడా సంబోధనే. దేవ సవిత, సర్వసిద్ధులను ఉత్పన్నం చేసే హే పిత పరమాత్మ. ప్రకృష్టంగా ప్రకర్షేణ సువ ఉత్పాదయ, సుప్రసవైశ్వర్య. సు అంటే సువ, ప్రసవించడం, ఉత్పన్నం చేయడం అని అర్థం వస్తుంది. ప్రకృష్టంగా సువ,
ఉత్పాదయ. యజ్ఞం సుఖానాం సంగమకం వ్యవహారం. సుఖములను సిద్ధింపచేసే వ్యవహారం యజ్ఞం. సుఖాలను సిద్ధింపజేసే అంటే ప్రాప్తింపజేసే. సంగమకం అంటే కల్పించే, కలిగించే. సంగమకం యజ్ఞం సుఖాల సంగమకం. సుఖానం సంగమకం వ్యవహారం. ప్రసువ, మళ్ళీ ప్రసువ, అది అర్థం ప్రకృష్టంగా ఉత్పాదయ. యజ్ఞపతిం ఏతస్య యజ్ఞస్య పాలకం, ఈ యజ్ఞం యొక్క పాలకుడు. ఏ యజ్ఞము సుఖాలనిచ్చే, సుఖాల ప్రాప్తినిచ్చే వ్యవహారం అనే యజ్ఞం యొక్క పాలకుడు అంటే మన వాక్కు, వాచస్పతి. వాక్కు, వాణి అంటే వ్యవహారం, వాణి అంటే కూడా. వాణి అన్న పాని అన్న వ్యవహారమే. పాని అంటే చేతులు, వాణి అంటే మాటలు. చేతులతో మాటలతో వ్యవహారం చేయడం జరుగుతుంది. ఏతస్య యజ్ఞస్య పాలకం, ఈ యజ్ఞం యొక్క అంటే సుఖానం సంగమకం వ్యవహారం యొక్క పాలకుడు ఎవరు ఉంటారో వారిని రక్షించాలి. భగాయ అఖిలైశ్వర్యాయ, భగం అంటే ఐశ్వర్యం. భగాయ అఖిల ఐశ్వర్యాయ, భగం కొరకు, అఖిల ఐశ్వర్యం కొరకు. దివ్య, దివి అంటే శుద్ధ గుణ కర్మసు సాధువు, శుద్ధమైన గుణకర్మలలో, శుద్ధ గుణ కర్మసు, శుద్ధమైన గుణకర్మలలో. సాధు అంటే దివ్యంగా, సాధు అంటే సరిగా మంచిగా ఉన్నటువంటి దివ్య. గంధర్వ, గం, గాం, గౌ ఇవన్నీ కూడా భూమికి, ఇంద్రియాలకు, గోవులకు, ఇతర గ్రహాలు, నక్షత్రాన్ని కూడా వర్తిస్తుంది. ఇక్కడ గంధర్వ అంటే యోగాం అంటే పృథ్వీని. ఇక్కడ గాం అంటే పృథ్వీని తీసుకున్నారు మహర్షి. గాం అంటే ఆవును అని అర్థం వస్తుంది మామూలుగా వ్యవహారంలో. గాం పృథ్వీని, ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. గాం అంటే పృథ్వీం ధరతి సహ, ఎవరైతే పృథ్వీని ధరిస్తున్నారో సహ అతడు అంటే పరమిత పరమాత్మ యొక్క నామమే గంధర్వ, గంధర్వుడు. గాంను ధరించేవాడు, పృథ్వీని ధరించేవాడు. పృథ్వీం ధరతి, గాం ధరతి, పృథ్వీం ధరతి సహ, పృథ్వీని ధరించేవాడు సహ అతడు గంధర్వుడు, పరమాత్మయే. కేతపూహు, ఇది కూడా పరమాత్మ యొక్క సంబోధనే, నామమే. యహ కేతేన విజ్ఞానేన పునాతి, కేతం ద్వారా అంటే విజ్ఞానం ద్వారా, సంకేతాల ద్వారా. సరైనటువంటి విజ్ఞానం, సంకేతం సరైనటువంటి విజ్ఞానం, సరైన జ్ఞానం, సరైన విద్య. ఇప్పుడు కూడా సాంకేతిక విద్య అంటారు, సంకేతాలు. యహ కేతేన అంటే విజ్ఞానేన, పునాతి విజ్ఞానం ద్వారా, పునాతి పవిత్రం చేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. కేతపోహు, కేతం కేతమును అంటే విజ్ఞానము, కేతం విజ్ఞానం విజ్ఞానమును. నహ అస్మాకం, నా అంటే మా అందరి యొక్క, అస్మాకం అందరి యొక్క, పునాతు పవిత్రీకరతు మా అందరి యొక్క విజ్ఞానమును, పునాతు పవిత్రం చేయండి ప్రభు, ఎందుకంటే తమరు కేతపోహు అని ప్రార్థన. వాచ సత్య విద్యాన్వితాయ వేదవాణ్య, సత్య విద్యతో కూడుకున్నటువంటి, సత్య విద్య అన్వితాయ, సత్య విద్య అన్వితం యొక్క వేదవాణి, వేదవాణి యొక్క పతి. వాచ పతి, వాక్కు యొక్క, వేదవాక్య యొక్క, వేదవాణ్యా వేదవాణి యొక్క పతి. ప్రచారేణ రక్షక, ప్రచారం ద్వారా రక్షకుడు. వాచస్పతి సత్య విద్యల ద్వారా, సత్య విద్యతో యుక్తమైనటువంటి వేదవాణిని ఆ వేద వాక్కులను ప్రచారం, ఈనాటి ప్రచారం కాదు, ప్రకృష్టంగా చరింపచేసి రక్ష చేసే పరమిత పరమాత్మ తమరు అని అర్థం. ప్రచారైన రక్షక. వాచం వాక్కును అంటే మా వ్యవహారమును,
నహ అస్మాకం మా యొక్క వాచం వాక్కును స్వదతు స్వదతాం స్వాదిష్టాం కరోతు స్వాదిష్టం చేయండి, మధురం చేయండి, కోమలంగా మధురంగా ఉండాలి మా వాక్కు. స్వదతు దాన్ని ఆస్వాదించాలి, మా మాటలను ఆస్వాదించాలి. ఆస్వాదయితం ఇదే మంత్రం యజుర్వేదంలో ఇక్కడే ఈ వేదంలోనే మళ్ళీ 30వ అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది. 30వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం అక్కడ మధుర భాషణీం స్నిగ్ధాం కోమలాం కరోతు అని అర్థం వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఈ మంత్రం వచ్చింది 9వ అధ్యాయంలో కూడా. అక్కడ వాజం ఉంది, వాచస్పతి వాజం నా స్వదత్ అని వచ్చింది. వాచస్పతి 9వ అధ్యాయం 1వ మంత్రం వాచస్పతి వాజం నా స్వదతు, ఇది వాచం. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలోనే అర్థం సంస్కృతంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. అన్వయం హే దేవ సత్యయోగ విద్యయ ఉపాసనీయ సవిత భగవన్ సంబోధన. ఓ దేవ దివ్య విజ్ఞానప్రద సత్యయోగ విద్యయ సత్యయోగ విద్య ద్వారా ఉపాసనీయుడవు నీవు, ఉపాసించదగు నీవు, అటువంటి నీవు సవిత సర్వసిద్ధి ఉత్పాదకుడివి, అటువంటి నీవు భగవన్ ఐశ్వర్యవంతుడివి. అఖిలైశ్వర్య అన్నారు, భగాయ అక్కడి నుంచి భగవాన్ తీసుకున్నారు అఖిలైశ్వర్యం కొరకు. అఖిలైశ్వర్యం నీలోనే తమరిలోనే ఉన్నాయి ప్రభు, తమరు భగవన్. అలాగే మరొక శబ్దం మఘవన్ అని ఉంటుంది. మఘవన్ అంటే అక్కడ అర్థం అదే, ఐశ్వర్యవంతుడని. మఘవన్ భగవన్. త్వం నో భగాయ యజ్ఞం ప్రసువ యజ్ఞపతిం ప్రసువ. త్వం తమరు, నీవు, నహ మా అందరి యొక్క భగాయ భగం కొరకు, సకల ఐశ్వర్యం కొరకు, అఖిలైశ్వర్యం కొరకు, భగాయ యజ్ఞం యజ్ఞమును, ఏ యజ్ఞమును వాణి అని వ్యవహారమును, సుఖానాం సంగమకం వ్యవహారం దాన్ని ప్రసువ ఉత్పన్నం చేయండి. ప్రసువ ప్రకృష్టంగా ప్రకర్షణ సువ ఉత్పాదయ ఉత్పన్నం చేయండి ప్రభు. యజ్ఞపతిం ప్రసువ యజ్ఞపతిని కూడా ఉత్పన్నం చేయండి. ఏతస్య యజ్ఞస్య పాలకం, ఏ సంస్కృతంలో అర్థం చెప్పినారు యజ్ఞపతిం అంటే ఈ యజ్ఞం యొక్క, ఏ యజ్ఞము వ్యవహారం అనే యజ్ఞం, సుఖాన్నిచ్చే వ్యవహారము, దాని పతి పాలకుడు, అటువంటి వారిని కూడా ప్రసువ ప్రకృష్టంగా సువ ఉత్పన్నం చేయండి, నిర్మాణం చేయండి ప్రభు. గంధర్వో దివ్య గంధర్వ దివ్య, గంధర్వ ఇక్కడ సంధి అది. గంధర్వ దివ్య గంధర్వం, గాం యో గాం పృథ్వీం ధరతి స, అది తమరే. గంధర్వ దివ్య తమరే దివ్య. కేతపు తమరే. యహ కేతేన విజ్ఞానేన పునాతి, అది తమరే. కేతపు కేతం ద్వారా విజ్ఞానం ద్వారా పునీతం చేస్తారు, పవిత్రం చేస్తారు. అటువంటి కేతపు భవాన్ తమరు. నహ అస్మాకం మా యొక్క, నహ అంటే మా యొక్క, అస్మాకం కేతపూహ్ అది కేతపూర్ భవాన్ నో అస్మాకం, కేతపూర్ భవాన్ నో అస్మాకం విడదీస్తే కేతపూహ్ భవాన్ నహ అస్మాకం. నహ అంటే మా యొక్క, అస్మాకం మా యొక్క. కేతమును, కేతం అంటే విజ్ఞానమును. పునాతు పవిత్రం చేయండి, పవిత్రీకరోతు పవిత్రం చేయండి. వాచస్పతిని కూడా, నిజంగా తమరే వాచస్పతి. వాచస్పతిర్భవంతు భవాన్ తమరు వాచస్పతి. నహ మా యొక్క వాచం వాక్కును వాణిని. స్వదతు స్వదతాం స్వాదిష్టాం సదతాం స్వాదిష్టాం కరోతు స్వాదిష్టం చేయండి. స్వాదిష్టంగా ఉండాలి, రుచికరంగా ఉండాలి, మధురంగా ఉండాలి, కోమలంగా ఉండాలి, సున్నితంగా ఉండాలి, చల్లగా ఉండాలి, మితంగా ఉండాలి. మా వాక్కు సత్యం ఉండాలి, ఏ హింస లేకుండా, ఏ వైరం లేకుండా ఉండాలి మా వాక్కు. అలా ఉండాలి మా వాక్కు, మా వ్యవహారం. ఇక్కడ వాక్కు అంటే వ్యవహారం. ఈ విధంగా అన్వయం ద్వారా మనకు ఈ అర్థం ఈ రకంగా తీసుకోవచ్చు. ఈ మంత్రం యొక్క సారం లేదా నీతి, మంత్రంలో
ఇది భావార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి భావార్థం. ఏ సకలైశ్వర్యోపపన్నం శుద్ధం బ్రహ్మ ఉపాసతే, ఎవరైతే సకల ఐశ్వర్య ఉపపన్నం, సకల ఐశ్వర్యాలతో ఉన్నటువంటి శుద్ధమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి బ్రహ్మ ఉపాసన, యోగ ప్రాప్తి మరియు యోగ ప్రాప్తి కొరకు, యోగ విద్య ప్రాప్తి కొరకు ప్రార్థయంతే ప్రార్థన చేస్తారో, ఎవరైతే యోగ ప్రాప్తి కొరకు, యోగ విద్యల ప్రాప్తి కొరకు ప్రార్థిస్తారో, తే వారు అఖిలైశ్వర్యం శుద్ధాత్మానం కర్తుం యోగం చ ప్రాప్తుం శక్నువంతి. అటువంటి వారు ఐశ్వర్యాలు ప్రాప్తి, ఆత్మను శుద్ధం చేసుకోగలుగుతారు, యోగ విద్యను కూడా సిద్ధింపజేసుకోగలుగుతారు. యోగం చ ప్రాప్తం, యోగం కూడా పొందగలుగుతారు. ఎవరైతే జగదీశ్వర వాక్ వత్ స్వవాచం శుంధంతి, ఎవరైతే జగదీశ్వరుని యొక్క వాణి వేదంతో సమానంగా, వేదంలాగా తమరి వాణిని, వాక్కును, వ్యవహారమును శుంధంతి పవిత్రం చేసుకుంటారు, వారు సత్యవాచ సంత, సత్యవాదులై, సత్యవాచ సంత, సత్యవాదులవుతూ అయి సర్వక్రియా ఫలాన్ని ఆప్నువంతి, సర్వక్రియ అన్ని క్రియల యొక్క ఫలములను పొందగలుగుతారు. సర్వక్రియా ఫలాన్ని ఆప్నువంతి, సర్వక్రియల ఫలాలను ఆప్నువంతి పొందుతారు, ప్రాప్తింపజేసుకోగలుగుతారు. ఇది భావార్థంలో. అంటే మన వాణి ఎలా ఉండాలి, పరమాత్మ వాణి ఎలా ఉండాలి, వేదవాణి ఎలా ఉండాలి, మన వ్యవహారాలు వేదములు చెప్పినట్టు ఉండాలి, భగవంతుని వ్యవహారాల్లో ఉండాలి. అప్పుడు అన్ని పొందగలుగుతాం. మన క్రియలకు, మన కర్మలకు సరైనటువంటి ఫలం వస్తుంది. మన కర్మలు సరైన కర్మలు ఉండాలి, ఈశ్వరునిలాగా ఉండాలి. అందుకే ఈశ్వరోపాసన చేయాలి. ఆ ఈశ్వరోపాసన సత్యయోగ విద్య అన్నారు. సత్యయోగ విద్య ద్వారా ఉపాసనీయుడు పరమిత పరమాత్మ. సత్యయోగ విద్యయా ఉపాసనీయ అన్వయంలో సంబోధన. పరమిత పరమాత్మ కేతపూ వాచస్పతి దేవ సవిత పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మే నిజానికి యజ్ఞపతి, పరమాత్మే గంధర్వ, దివ్య గంధర్వ, కేతపు వాచస్పతి. అటువంటి పరమిత పరమాత్మ నహ వాచం, మా అందరి యొక్క వాక్కులను స్వాదిష్టం చేయాలి, రుచికరంగా ఉండాలి మా వాక్కు, మా వ్యవహారం కోమలంగా ఉండాలి, మధురంగా ఉండాలి, తీయగా ఉండాలి. అంతేకాదు మా విజ్ఞానం కూడా కేతం నహ పునాత్, మా కేతమును, మా విజ్ఞానమును పునాత్ పవిత్రం చేయండి ప్రభు. విజ్ఞానంలో అపవిత్రం ఉండకూడదు. ఇది మన వ్యవహారాన్ని ఎలా మలుచుకోవాలో, ఎలా సుఖంగా ఉండాలో కొన్ని ఇందులో వర్ణించడం జరిగింది. ఇక్కడ పెద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం దేవ సవిత ప్రసవ యజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వ కేతపూ కేతన్న పునాత్ వాచస్పతిర్వాచన్న స్వదతు. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి, నడుము వీపు మెడతల నేటారు ఉంచుకోండి, శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. గమనించండి, ఏ పరమిత పరమాత్మ తమరి వ్యవహారంలాగా నా వ్యవహారం ఉందా, తమరి వాణిలాగా నా వాణి ఉందా, తమరి జ్ఞానంలాగా పవిత్రమైన జ్ఞానం నాలో ఉందా, నేను చేసే యోగాభ్యాసం, ఉపాసన సత్యమేనా, ఏం అర్థం కావడం లేదు ప్రభు.
నా వ్యవహారం బాగుందని అనుకుంటున్నాను. నా వాక్కులు బాగున్నాయని అనుకుంటున్నాను. నేను సరిగానే ఉన్నానట్టు అనిపిస్తుంది. నేను పవిత్రం అనిపిస్తుంది. నాలో ఏ దోషాలు లేవనిపిస్తుంది ప్రభు. కానీ కష్టాలున్నాయి, బాధలున్నాయి. అనుకున్నది ఇవి నెరవేరడం లేదు, ఇది సిద్ధించడం లేదు. ఎందుకు ఇలా అవుతుందో అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. ఎన్నో రోజుల నుండి, ఎన్నో మాసాల నుండి, సంవత్సరాల నుండి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. తమ ఉపాసన చేస్తూనే ఉన్నాను. కానీ ఏ మార్పు లేదు, ఏ పురోగతి లేదు. అంతే ఉంది ప్రభు. స్థితి మారడం లేదు, ఏ ఉన్నతి అవ్వడం లేదు ప్రభు. ఎందుకంటే నాలో నా దోషాలేమో నేను పట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రభు. అంతా శుద్ధమే అనుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసింది సరైనది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తమరిని ఆదర్శంగా తీసుకోలేదు. బయట ప్రపంచం ఆదర్శంగా తీసుకున్నాను. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కొందరు వ్యక్తులను, కొన్ని వస్తువులను కూడా, కొన్ని జడ పదార్థాలే ఆదర్శం. అదే సరైనది అనిపిస్తుంది. వారే సరైన వారు. కానీ తమరు పరమాదర్శం అని ఇంకా అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. వారిలాగా వీరిలాగా కాదు, ఎవరు ఆదర్శం కాదు, తమరే ఆదర్శం అని అర్థం కాక ఎవరిని ఉపాసిస్తున్నాను, దేన్ని ఉపాసిస్తున్నాను, తమరిని ఉపాసించడం లేదు. తమరి గుణకర్మ స్వభావం ఏమిటో ఇంకా తెలుసుకోలేదు ప్రభు. తమరి గుణాలు ఏమిటో, దివ్య గుణాలు ఏమిటో, తమరి కర్మలు ఏమిటో, తమరి స్వభావం ఏమిటో, తమరి వ్యవహారం ఏమిటో సరిగా అర్థం కాలేదు ప్రభు. తమరి స్వరూపం గురించి ఇంకా పూర్తిగా స్పష్టంగా తెలియదు ప్రభు. అందుకే అందరిలాగే ఉంటున్నాను, అక్కడ ఆగిపోతున్నాను ప్రభు. ఇప్పుడైనా వ్యవహారాన్ని మార్చుకొని అన్ని సిద్ధింపజేసుకోవాలి. చివరికి తమరిని పొందాలి, తమరి సన్నిధిలో ఉండాలి, తమరి నీడలో ఉండాలి ప్రభు. అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఆత్మానందాన్ని, ఆత్మసంతృప్తిని పొందాలి ప్రభు. అందుకే సరైనటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానంతో, తమరి శక్తితో శుద్ధం చేసుకొని నిజమైనటువంటి యోగాభ్యాసం ద్వారా, సత్య యోగ విద్య ద్వారానే తమరు ఉపాసన చేసి తమరి గుణాలను నింపుకొని దుఃఖాలను, సమస్యలను దూరం చేసుకొని తరించాలి ప్రభు. తరించాలి, ఈ జన్మలోనే తరించాలి, ఈ శరీరంతోనే తరించాలి ప్రభు. ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి. ఈ క్షణమే ప్రారంభం, ఈ దినమే ప్రారంభం. నా వ్యవహారం మార్చుకోవాలి ప్రభు. నా వ్యవహారం మార్చుకోవాలి, నా మాట మార్చుకోవాలి. మధురంగా ఉండాలి, కోమలంగా ఉండాలి, రుచికరంగా ఉండాలి. ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి ఇతరులకు. హితం కలిగించాలి. నా వ్యవహారం వలన ఎవరికి కీడు జరగకూడదు, ఎవరికి ఏ నష్టం జరగకూడదు, ఏ కష్టం కలగకూడదు ప్రభు. ఇదే నా ప్రార్థన ప్రభు. నా ప్రార్థన ఫలించుగాక. అందరికి సుఖం లభించుగాక. నా అందరికి, అందరి వ్యవహారాలు బాగుండుగాక. అందరి వాక్కులు బాగుండుగాక. అందరికీ అన్ని సుఖాలు లభించుగాక. నా ఈ ప్రార్థన సిద్ధించుగాక. ఓం 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 ఓం. పిత తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రణామాలు.
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి వీరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, ఈ జన్మలోనే సాధించాలి, ఈ శరీరంతోనే సాధించాలి, ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలి, వ్యవహారం మార్చుకోవాలి, ఇలా మాట్లాడాలో, ఇలా ఉండాలో చాలా నేర్చుకోవాలి, పవిత్రం చేసుకోవాలి. ఈశ్వరోపాసన ద్వారా, సరియైన ఈశ్వరోపాసన ద్వారా ప్రయత్నం చేద్దాం, తరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ అభినందనలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ దివ్య ఆశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నీటారుగా ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ సమర్పణ భావనతో, హే పిత, తమరే, తమరే, పూర్తిగా తమరే, పరమాదర్శం తమరే. ఈ భావనతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో స్మరిద్దాం ఓంకారంతో పరమాత్మను. శ్వాస నింపండి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. చేద్దాం.